रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। लक्ष्मीतविभ्रमालोकशुभ्रू विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। ओं नमो वेङ्कटेशाय। समस्त ब्रह्मांड नायकुడు ఆది మధ్యాంతరహితుడు వేద ప్రతిపాద్యుడు ఆశ్రిత భక్త జనవత్సలుడైనటువంటి శ్రీనివాస పరబ్రహ్మ యొక్క ఈ నవరాత్ర బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్రోక్త ప్రకారం యథావిధి యథాశాస్త్రంగా నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నాయి. అట్టి పరమ పావనమైనటువంటి ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఉన్నత వేద అధ్యయన సంస్థ ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి శ్రీ శ్రీనివాస వేద విద్వత్ సదస్సులో భాగంగా ఈనాడు మనకి తమ ప్రవచనాన్ని అందించడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసి ఉన్నారు ఆచార్య శ్రీమాన్ రంగనాథ స్వామి వారు. వారికి ఈ సదస్సు పక్షాన నేను స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. వారి ప్రవచనాన్ని ప్రారంభించే ముందు శుభకరమైనటువంటి వేదపారాయణతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. ముందుగా శుక్ల యజుర్వేద పండితుల్ని అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాను పారాయణ్ణి కొనసాగించవలసిందిగా. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिज्ञ सर्वतः स्मृत्वात्यातिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदज्ञ सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषा नो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातोऽध्यायाग्श्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवुदैर्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराळजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यारिष्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं वृषदाज्यम् पशोऽग्रस्ताग्रश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतर्चः सामानिजज्ञिरे छन्दाग्रसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा आयजन्त साध्यार्षायश्च ये यत्पुरुषं यदाधुक्कतिथा व्याकल्पयन्
मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याग्रशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षशीर्ष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्द्विषश्रोत्रा तथा लोकाकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्धः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वाना अभद्रन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदज्ञ सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरातारम् आशुशिशानो वृषभो न युध्मो घना घनः क्षोभणश्चर्षणीनाम् संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतपुंसेना अजयत्साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्यवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्सह ध्वंयुधो नर इषुहस्तेन वृष्णा स इषुहस्तैः सनिषङ्गिभिर्वशी सग्स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन सकं धृष्टजित्सोमपाबाहुषध्योर्ध्वधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्रागुम् अपबाधमानः प्रभञ्जन् सेनाः प्रवृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यभिता रथानाम् गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुञ्जयन्तमज्म प्रवृणन्तमोजसा इमगुं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगुं सखायोऽनुसगुं रभध्वम् बलविज्ञायस्थविरः प्रवीरः सहस्वानुभाजी सहमानवुग्रः अभिवीरो अभिसत्त्वा सहोजा जैत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोवित् अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दायो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुष्यवनः प्रतनाषाढयुध्योऽस्माककुंसेना अवतु प्रयुत्सु इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरजेतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रे
इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतागुं शर्धवुग्रम् महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात् अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ताजयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मानुदेवा अवताहवेषु उद्धर्षयमघवन्नायुधान्युत्सत्त्वनां मामकानां महागुंसि उद्वृत्रहन् वाजिनान्युद्रथानां जयतामेतु घोषः उपप्रेत जयता नरस्थिरावः सन्तु बाहवः इन्द्रो वः शर्म यच्छत्वनाधृष्या यथा सथा अवसृष्टा परापतशरव्ये ब्रह्मसगुंसिता गच्छामित्रान् प्रविशमैषां कञ्चनोच्छिषः मर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनाभिवस्ताम् उरोर्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जयन्तम् त्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमाराविशिखा इव इन्द्रो नस्तत्र वृत्रः विश्वाः शर्म यच्छतु हरिः ఓం. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మనం ప్రతిరోజు నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి శ్రీ శ్రీనివాస వేద విద్వత్ సదస్సులో ఈనాడు ఉపన్యాసకులుగా విచ్చేశారు శ్రీమాన్ ఆచార్య చక్రవర్తి రంగనాథస్వామి గారు. వీరు తిరుపతిలోని జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచార్యులుగా తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా దూర విద్యా విభాగానికి సంచాలకులుగా కూడా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా సాహిత్య శాస్త్రంలో విశేషమైనటువంటి పరిశ్రమ చేసినటువంటి విద్వాంసులు. ఎందుకంటే వేద పురుషుడికి 6 అంగములు ఉన్నాయి అని చెప్పి మనకి శాస్త్రం చెబుతూ ఉంటే సాహిత్యం అనేది 7వ అంగంగా పెద్దలు చెబుతారు. కనుక అటువంటి వేదాంగంగా పరిగణింపబడినటువంటి సాహిత్యంలో విశేషమైనటువంటి కృషి చేసిన ఆచార్యస్వామి వారు ఈనాడు ఉపన్యాసానికి విచ్చేయడం మనందరికీ సంతోషదాయకం. వారు ప్రసంగించబోయేటటువంటి అంశం తైత్రీయోపనిషత్తు సామాజిక అంశములు అని. వాస్తవానికి ఉపనిషత్తులు పరబ్రహ్మని ప్రతిపాదన చేస్తూ ఉంటాయి. అన్ని ఉపనిషత్తులు కూడా 108 ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ప్రసిద్ధమైనటువంటి దశోపనిషత్తులు అనేది అందరికీ తెలుసున్న విషయమే. వీటిల్లో ముఖ్యంగా చెప్పబడేది పరబ్రహ్మ యొక్క స్వరూపము, ఆయన్ని చేరుకోవడానికి ఉపాయాలు, వాటికి సంబంధించినటువంటి ఉపాసనలు మొదలైనటువంటి విషయాల్ని చాలా విశదంగా ఈ ఉపనిషత్తుల్లో చర్చించడం జరిగింది. అదే సమయంలో మనం ఆలోచించినట్లయితే అనేకమైనటువంటి సామాజికమైనటువంటి అంశాలు కూడా ఈ ఉపనిషత్తుల్లోనూ వేదాల్లోనూ మనకి ఉపదేశింపబడి ఉన్నాయి. కనుక అట్టి ఉపదేశాల్ని మనకి తెలియజేయవలసిందిగా ఆచార్యస్వామి వారిని కోరి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఓం నమో వెంకటేశాయ. లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే. అఖిలభువనజన్మస్థేమ భంగాదిలీలే వినత వివిధభూతవ్రాతరక్షైకదీక్షే శృతిశిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే
భవతు మోపరస్మిన్ శేముషీ భక్తిరూపా సశంఖచక్రలాంఛనస్య దూర్ధ్వపుండ్రమండితః సకంఠలగ్నసత్తుళస్య నర్ఘపద్మమాలికः సితాంతరీయసూత్తర్యయజ్ఞసూత్రశోభితः మమావిరస్తు మానసే గురుః స వెంకటేశ్వరः. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, అవాప్త సమస్తకాముడు, ఆర్తత్రాణ పరాయణుడు, ఆశ్రిత రక్షకుడు, ఆశ్రిత వత్సలుడు, ఆనందనళి నివాసి అయినటువంటి శ్రీ శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్య పాదార విందములయందు సాష్టాంగ ప్రణామాలను సమర్పించుకుంటూ భక్తకోటికి నమస్సుమాంజలులను సమర్పించుకుంటూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఉన్నత వేదాధ్యయన సంస్థ ద్వారా నిర్వహింపబడేటువంటి ఈ శ్రీనివాస వేద విద్వత్ సదస్సులో ఈ దాసుడు యథాశక్తి యథామతి యథాకాలం వాచిక కైంకర్యాన్ని చేయడానికి సాహసిస్తున్నాడు. తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు సామాజికాంశాలు అని దాసుడికి ఇచ్చినటువంటి అంశం. మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా వేదాల్ని వింటూనే ఉంటాం. ఆ వేదాల్ని వినేటప్పుడు ఒక విధమైనటువంటి వైబ్రేషన్ మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది. అంటే మనకు వేదాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు తెలియకపోయినా కూడా ఆ వేద పాఠం వేద మంత్రాల్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ లోకంలో ఉంటామా లేక వేరే లోకంలో ఉన్నామా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ వేదాలని ఎవరు కాపాడుతున్నారంటే భోజరాజు చంపూ రామాయణంలో ఉచ్చైర్గతి జగతి సిద్ధ్యతి ధర్మతశ్చేత్ తస్య ప్రమాచవచనై కృతకైతరైశ్చేత్ తేషాం ప్రకాశన దశాచ మహీసురైశ్చేత్ తానంతరేణ నిపతేత్ కొనుమత్ ప్రణామః అని ఆ వేద పురుషులకి నమస్కరిస్తూ, ముఖ్యంగా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు మనం సుఖంగా ఉండాలి, దుఃఖం అనేది ఉండకూడదు. సుఖం మే భూయాత్ దుఃఖం మే మా భూత్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ సుఖాన్ని పొందాలంటే సుఖం అంటే మనం అనుకునేటువంటి సుఖం కాదు, అది ఒక పరమానందం అనేది మనకు ఉండాలి. మనమేం చేయాలి అంటే మనకు తత్వజ్ఞానం అనేది కలగాలి. ఈ తత్వజ్ఞానం ఎలా వస్తుంది? వేదవ్యాసుల వారు ఒక చోట చెప్తారు, ఆహారార్థం కర్మ కుర్యాత్ అనింద్యం, ఆహారార్థం కర్మ కుర్యాద్ అనింద్యం, కుర్యాద్ ఆహారం ప్రాణసంధారణార్థం, ప్రాణాసంధార్యాః తత్వజిజ్ఞాసనార్థం తత్వం జిజ్ఞాస్యం అని చెప్పి, అంటే ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకుంటే మనకు దుఃఖం అనేది ఉండదు అని. ఈ ఆహారాన్ని మనం ఎందుకు తీసుకుంటాం? ఆహారం లేకపోతే మనిషి జీవించలేడు. ఈ ఆహారాన్ని మనం ఎందుకు తీసుకుంటాం? ఒక మంచి పనులు చేయడానికి. అందువల్ల ఆహారార్థం కర్మ కుర్యాత్ అనింద్యం, మంచి పనులే మనం చేయాలి. కుర్యాదాహారం ప్రాణసంధారణార్థం, మంచి పనులు చేయడానికి ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తే ఆ ప్రాణాల్ని మనం ఎల్లప్పుడూ ధరించాలి కనుక మంచి ఆహారాన్ని, సాత్విక ఆహారాన్ని మనం స్వీకరిస్తాం. దాని తర్వాత ప్రాణముల్ని మనం ఎందుకు ధరించుకుంటామంటే తత్వజిజ్ఞాసనార్థం అన్నారు. అంటే తత్వం అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. తత్వం అంటే ఏమిటని మనకు వేదాంతం చక్కగా చెప్తూ ఉంటుంది. అటువంటి ఆ తత్వజ్ఞానాన్ని మనం పొందితే మనిషి ఆనందంగా ఉంటాడు, సంతోషంగా ఉంటాడు, సుఖంగా ఉంటాడు. అటువంటి తత్వాన్ని ఉపదేశించే గ్రంథాలు ఏమిటి అంటే మొట్టమొదటగా వేదమే నిలుస్తుంది. లోకంలో ఆస్తికులు నాస్తికులు చెప్తూ ఉంటారండి. ఇతడు పరమ ఆస్తికుడండి అంటారు. ఆస్తికుడంటే మనం అనుకుంటాం భగవంతుణ్ణి నమ్మేవాడు ఆస్తికుడు అని, భగవంతుని యందు విశ్వాసం కలవాడు ఆస్తికుడు అని చెప్తూ ఉంటాం. లేకపోతే అస్థి పరలోక, స్వర్గాది లోకములు ఉన్నాయని ఎవరైతే నమ్ముతారో వాళ్ళు ఆస్తికులని చెప్తూ ఉంటాం. కానీ వాస్తవంగా
వేదముల యొక్క ప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించేవారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే ఆస్తికులు. వేద ప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించినటువంటి వాళ్ళే నాస్తికులు. అందువల్ల భగవంతుణ్ణి నమ్మకపోవడం వేరండి, కానీ వేదముల యందు విశ్వాసం ఉండాలి. ఆ వేదములు సమాజ శ్రేయస్సునే ఎల్లప్పుడూ కోరుతూ ఉంటుంది. అంటే దేశక్షేమము, రాష్ట్రక్షేమము, ప్రపంచ క్షేమము ఇవన్నీ కూడా మనకు వేదాలే ఉపదేశిస్తాయి. అందులో మనకు ఎక్కడ కూడా సందేహం అనేది లేనే లేదు. అటువంటి ఆ వేదములు యస్య నిశ్వసితం వేదాః అనే రీతిగా ప్రత్యక్షేణ అనుమిత్యావా యస్తూపాయో న విద్యతే ఏనం విదంతి వేదేన తస్మాత్ వేదస్య వేదత అని ఎట్టి ప్రమాణాల ద్వారా మనకు తెలియదు, మనకు ఆ శబ్దమే ప్రమాణంగా ఉంటుంది. అటువంటి ఆ వేదాలు మనకు తెలియజేసే విషయాలు ఏమిటంటే వసుధైవ కుటుంబకం. అలాగే ఆ వేదములు కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం. ఇటువంటి ఎన్నో విషయాలు, అందరూ బాగుండాలి, అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి, లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి అని తెలియజేసేటువంటి ఒకే ఒక గ్రంథం అనేది వేద గ్రంథమే. అది తప్పితే అందువల్ల ఆ వేదాల నుండి స్మృతి, ఇతిహాస పురాణాదులు, కావ్యాదులు అన్నీ కూడా ఇటువంటి ఆ సమాజ శ్రేయస్సునే తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. వేదం ఉపదేశ గ్రంథం. ఆ వేదాలలోనే మనకింతకుముందు చెప్పిన రీతిగా ఉపనిషత్తులు, ఈ ఉపనిషత్తు అంటేనే పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. కేవలం పరబ్రహ్మ స్వరూపం మాత్రం తెలుసుకుంటే చాలా అంటే కాదు, మన యొక్క జీవన విధానం అంటే జీవితం సాగుతోంది, జీవితం గడుస్తున్నది, ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఉన్నది. జీవితం సాగుతోంది అంటే ఏనకైన ప్రకారే జీవితాన్ని చక్కగా గడపాలి. అంటే నరత్వం దుర్లభం లోకే, జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు కదండి. ఈ మానవ జన్మను మనం సార్థకం చేసుకోవాలి. ఆ మానవ జన్మ సార్థక్యం కొరకు మనం ఏం చేయాలంటే వేదాలలో నిక్షిప్తమైనటువంటి, ఆ వేదాలలో దాగి ఉన్నటువంటి, ఆ వేదాలు చెప్పేటువంటి ఉపదేశాలని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తే పరమానందంగా మనం ఉంటాం. ఆ వేదాలు మనకు తెలియజేసేటువంటి విషయాలు ఏమిటి అంటే విశేషంగా ఒక చోట చెప్తారు, తద్ధై తద్బ్రహ్మ ప్రజాపతయువాచ ప్రజాపతిర్మనవే మను ప్రజాభ్యః ఆచార్యకులాత్ వేదమధీత్య యథా విధానం గురో కర్మాతిశేషేణ అపి సమావృత్య కుటుంబే శుచౌ దేశే స్వాధ్యాయమదీయానః ధార్మికాన్ విదధత్ ఆత్మని సర్వేంద్రియాణి సంప్రతిష్టాప్య అహింసన్ సర్వభూతాని అన్యత్ర తీర్థేభ్యః సకల్వేవం వర్తయన్ యావదాయుషం బ్రహ్మలోకమపి సంపద్యతే నచ పునరావర్తతే. మనం ఈ మానవ జన్మ చివరి జన్మ అనుకోవాలి. దాని కొరకు ఏం చేయాలి? మరో జన్మ మనకు కూడదు. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం భజగోవిందం భజగోవిందం అన్నారు శంకర భగవత్పాదుల వారు. అందువల్ల ఆ గోవిందుణ్ణి మనం స్మరిస్తూ ఉండాలి, ఆ గోవింద నామోచ్చారణం చేస్తూ ఉండాలంటే ఆ గోవింద తత్వాన్ని మనకు చక్కగా తెలియజేసేది ఉపనిషత్తు. ఈ ఉపనిషత్తు అని చెప్పినప్పుడు ఇది వేదాంతం అని చెప్తూ ఉంటాం. సంహిత, బ్రాహ్మణం, ఆరణ్యకం, ఉపనిషత్తు అని దాన్ని మనకు విభాగం చేస్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల ఇచ్చట ఈ ఉపనిషత్తు ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు మనకేం తెలియజేస్తుంది? ఇప్పుడు సమాజం అంటున్నామండి. సొసైటీ అని ఇంగ్లీష్లో మనం వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం. సమాజంలో అందరూ బాగుండాలి అంటే ఆ సమాజంలో మన గౌరవం ఉండాలి. సమాజం మనల్ని గౌరవించాలి. ఆ సమాజం మనల్ని ఎలా గౌరవిస్తుంది అంటే మన యొక్క నడవడిక, మన యొక్క చరిత్ర, మనం అందరితో మెలిగేటువంటి విధానం, అప్పుడే సమాజం మనల్ని గౌరవిస్తుంది. ఇదంతా మనకు ఎక్కడి నుండి వస్తుందండి అంటే వేదాల్లో అన్నీ ఉన్నాయి. నీవు ఇలా చెయ్యి, ఇలా చెయ్యొద్దు. అందువల్ల ఆ వేదాలు మనకు ఉపదేశిస్తుంటాయి. అది ప్రభు సంహితాలు వేదాలు. రాజాజ్ఞ ఎలా ఉంటుందంటే
ఆ ప్రకారంగా వేదం అనేది ప్రభు సంహితమని చెప్తూ ఉంటారు. అందువల్ల ఇక్కడ ఈ సమాజంలో గౌరవింపబడాలి అంటే మనకు ఔపనిషత్ వాణి అంటే ఉపనిషత్ వాణి ఏదైతే ఉందో అది మనల్ని చక్కగా నడిపిస్తూ ఉంటుంది. అందులో ఉన్నటువంటి విషయాల్ని కేవలం పరమాత్మతత్వాన్ని మాత్రం తెలుసుకోవడం కాదు, సమాజ పరమాత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు సమాజ శ్రేయస్సును కూడా కాంక్షించాలి. వేదం ఎప్పుడూ కూడా స్వార్థంగా ఏమి చెప్పలేదండి, అంతా కూడా పరార్థంగానే ఉన్నది. మనం కూడా అలాగే ఉండాలి. అంటే అసూయ ద్వేషాదులు ఉండకూడదు, అలా మనకు అదే ప్రకారం స్వార్థ భావన ఉండకూడదు, నిస్వార్థ సేవ ఉండాలి. ఈ ప్రకారంగా రాగద్వేషాలకి అతీతంగా ఆప్యాయ అనురాగాలంతా కూడా ఉంటూ సమాజంలో మనం ఉంటే మనం ఒకరిని పోయి అడగాల్సిన పని లేదు, నన్ను గౌరవించు అని అడగాల్సిన పని లేదు. నీ దగ్గర విద్య ఉంటే, విద్యతో పాటు వినయం ఉంటే, వినయంతో పాటు సంస్కారం ఉంటే సమాజం మనల్ని ఆటోమేటిక్గా గౌరవిస్తుంది. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇవి అన్నీ కూడా మనకు ఉపనిషత్తులు విశేషంగా అక్కడ అంటే ఈ ఉపనిషత్తు తెలియజేస్తున్నాయి. తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు అన్నా అంటే ఈ తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు అనేది మనకు కృష్ణ యజుర్వేదానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఉపనిషత్తు, తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు. దానికి తిత్తిరి పక్షుల ద్వారా వచ్చినటువంటి ఒక విధానం అంతా చెప్తూ ఉంటారు. ఇచ్చట ఈ తైత్తరీయ ఉపనిషత్తులో లోకంలో 3 మౌలిక సత్యాలు ఉన్నాయి. మనిషి, లోకం, భగవంతుడు. మనిషి, లోకం, భగవంతుడు వీళ్లకు ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఏ ప్రకారంగా ఉంటాయి. నాకు లోకంతో పని లేదని చెప్పకూడదండి, నాకు సమాజంతో పని లేదని చెప్పకూడదండి. నేను మాత్రం ఉంటాను, నా అనుష్ఠానం వరకు నేను చూసుకుంటాను, నా భగవంతుని నేను కొలుస్తాను అని ఎవరు చెప్పకూడదు. వేదం అలా చెప్పలేదు. అందరి యొక్క శ్రేయస్సును నీవు కోరాలని వేదం చెప్తుంది. అందువల్ల ఈ మౌలిక సత్యాలు మనం చక్కగా విశేషంగా తెలుసుకోవాలి. ఈ తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు ఏదైతే ఉన్నదో అందులో మనకు విభాగాలు ఉన్నాయి. ఆ విభాగాలను చెప్పినప్పుడు శిక్షావల్లి అని, అలాగే ఆనందవల్లి అని, భృగువల్లి అని చెప్తూ ఉంటారు. మహానారాయణ ఉపనిషత్తు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఈ తైత్తరీయ ఉపనిషత్తులో మొట్టమొదటగా ఆ శిక్షావల్లి ఏదైతే ఉన్నదో అందులో మొత్తం 12 అనువాకాలు ఉన్నాయి. అనువాకం అంటే చాప్టర్ లాగా అందులో ఉన్నటువంటి అంటే అంతర్విధానం అని చెప్పుకోవచ్చు. అందువల్ల ఆ భాగాలు ఉంటాయి, ఆ అంతర్విభాగాలు. ప్రతిరోజు మనకు విషయాన్ని వింటూ ఉంటాం. అంటే లోకం ఒక విషయాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా వింటూ ఉంటుంది. లోకం అంటే మనమంటే లోకం అంటే మన లోకం కాకూడదు. అందువల్ల ఆ తైత్తరీయ ఉపనిషత్తులో శిక్షావల్లి అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భాగం. ఇంతకుముందు ఆచార్యుల వారు చెప్పినట్టు ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని, పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని మనకు ముఖ్యంగా ఆనందవల్లి, భృగువల్లి ఇత్యాదుల్లో తెలియజేస్తూ ఉంటారు. కానీ మొట్టమొదటగా ఉన్నటువంటి శిక్షావల్లి మనల్ని చక్కగా శిక్షిస్తుంది. శిక్ష అంటే విద్య అని ఒక అర్థం, అదే ఉపదేశం అని అర్థం, చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. అందులో మొట్టమొదటగా మనం చక్కటి ఒక మంత్రాన్ని వింటాం. ఒక మంత్రాన్ని ఒకసారి స్మరించుకుంటాం. షన్నో మిత్రశం వరుణః షన్నో భవత్వర్యమా షన్నగింద్రో బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. మొట్టమొదటగా గురు శిష్యుల సంబంధం. లోకంలో ఉపదేశించేవాడు,
ఉపదేశాన్ని పొందేవాడు. వీళ్ళ ఇద్దరు సరిగ్గా ఉంటే లోకం చాలా క్షేమంగా ఉంది, ప్రపంచం చాలా చాలా క్షేమంగా ఉంది. అంటే ఆచార్యుడనేవాడు ఎలా ఉండాలి, శిష్యుడనేవాడు ఎలా ఉండాలి. అందువల్ల గురూపదేశం అనేది మనకు ఏ ప్రకారంగా మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అందువల్ల మనకు గ్రంథాలలో గురువుకు మించినటువంటి దైవం లేదని చెప్తూ ఉంటారు. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణువు చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే వేదాంత దేశికుల వారు ఒక చోట ఆ ఆచార్యుడు ఎలా ఉండాలంటారు. సిద్ధం సత్సంప్రదాయే స్థిరధియం అనఘం శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం సత్వస్థం సత్యవాచం సమయ నియతయా సాధువృత్యా సమేతం డంభాసూయాదిముక్తం జిత విషయగణం దీర్ఘబంధుం దయాళుం స్ఖాళిత్యే శాసితారం స్వపరహితపరం దేశికం భూష్టురిప్సేతన్నారండి. ఆచార్యుడు అలా ఉండాలి, గురువు అలా ఉండాలి. శిష్యుడు కూడా ఎలా ఉండాలి. సద్బుద్ధి సాధుసేవి సముచిత చరిత తత్వబోధ అభిలాషి శుశ్రూషు త్యక్తమాన ప్రణిపతనపర ప్రశ్నకాల ప్రతీక్ష శాంతో దాంతోనంత అని శిష్య లక్షణాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. మొట్టమొదటగా ఈ శిక్షావల్లిలో మనకు దేవతలు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, మనం ఇచ్చేటువంటి ఆహుతులు దేవతలకు పోయి చేరుతాయా అంటారు. నువ్వు వేదాన్ని విశ్వసిస్తే అన్నీ చేరుతాయి, నువ్వు వేదాన్ని విశ్వసించకపోతే ఏమి ఇచ్చారు. అందువల్ల మొట్టమొదటగా శం అని ప్రారంభించారు. చూడండి, మనకు మంగళకరమైనటువంటి వాచకం ఎప్పుడు ఉండాలి. వేదం అనేది ఇప్పుడు ఓం అని ఉంది, హరి ఓం చెప్తూ ఉన్నాం. ఆ ఓంకారం యొక్క అంతరార్థం మనకు ప్రణవోపాసనలో చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ప్రత్యగానందం బ్రహ్మపురుషం ప్రణవస్వరూపం అకార ఉకార మకార ఇతి తాన్ ఏకథా సమభరత్ తత్ ఏతత్ ఓమితి యముక్త్వా ముచ్యతే యోగి జన్మ సంసార బంధనాత్ అని ఓంకారం యొక్క వైభవాన్ని మనకు వేదం తెలియజేస్తుంది. సాక్షాత్ భగవంతుడు అక్కడ ఓంకార శబ్ద వాచ్యుడు కూడా. అంచేత మొట్టమొదటగా అథాని ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు, ఓమని ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు, శ్రీహి అని ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. అలాగే మన పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా మంచి అంటే శుభకర్మ చేసేటప్పుడు మొట్టమొదటిగా పసుపు లిస్టులో రాస్తారండి. అదే ప్రకారం వేదం కూడా శం అని మొట్టమొదటి పదం, షన్నో మిత్ర శం వరుణ అని చెప్తూ, శం అంటే సుఖమని ఒక అర్థం, సంతోషమనే అర్థం, ఆనందమనే అర్థం. ఇక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా వాళ్ళ ఇరువురు కూడా క్షేమంగా ఉండాలి. అందువల్ల మిత్ర సూర్యుడు అంటే దేవతలంతా కూడా ఎక్కువ వివరించడం లేదు. షన్నో మిత్ర శం వరుణ అని చక్కగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ వాయుదేవుడికి నమస్కారం చేస్తూ ఉంటారు. వాయువు ఎల్లప్పుడూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాడు. అందువల్ల నమస్తే వాయు అని చెప్పి ఓం శాంతి ఓం శాంతి ఓం శాంతి. చూడండి, మనం ఈ శాంతి మంత్రాన్ని వింటూ ఉంటాం. ఈ శాంతి అంటే ఎందుకు 3 సార్లు చెప్పాలండి? ఒక్కసారి చెప్తే చాలదా? ఎందుకు 3 సార్లు చెప్పాలి అంటే, దానికి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ పెద్దలు భాష్యంలో 2 విధాలుగా దాసుడు విన్నాడు. ఒకటి మనస్సు, వాక్కు, కర్మ. మనసా వాచ కర్మణ అని చెప్తూ ఉంటాను చూడండి, ఒకే మాదిరి ఉండాలి. మనస్సేకం వచస్సేకం కర్మణ్యేకం మహాత్మనా మనస్యన్యత్ వచస్యన్యత్ కర్మణ్యన్యత్ దురాత్మన. మనసా యచ్చింతయత్ వాచా తదేవ వదతి వాచా యద్వదతి తదేవ కర్మ కరోతి. మనస్సులో అనుకున్న విషయాన్ని మనం బయట చెప్పాలి, చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం ఆచరించాలి. ఇది ఒకటి. రెండోది, తాపత్రయంతో సతమతమైపోతున్నాం మనం. తాపత్రయం అంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, ఇప్పుడు సుఖంగా ఉన్నాం, సంతోషంగా ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఎప్పుడు ఏది వచ్చి పడుతుందో మనకు తెలియదు. మంచి ఇల్లు కడతాడు, బ్రహ్మాండమైన భవనం కడతాడు, ఎలుకలు వచ్చేస్తాయి. సుఖం ఉంటుందా? ఉండదు అతనికి. అలాగే
అప్పుడుదా అతను బిల్డింగ్ ప్రారంభిస్తాడు. మంచి వర్షం. ఈ ప్రకారంగా మనకు ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయి. అందువల్ల ఆధ్యాత్మికం, ఆది భౌతికం, ఆది దైవికం అనేటువంటి తాపత్రయాలు అన్నింటినీ కూడా ఈ వేదం అనేది పోగొడుతుంది. అందువల్ల ఓం శాంతి అని చెప్పారని చెప్తూ ఉన్నాం. అలాగే మనకు మొట్టమొదటగా చెప్తూ ఉన్నారు, శీక్షాం వ్యాఖ్యాస్యామః వర్ణస్వరః మాత్రాబలం సామసంతానః ఇత్యుక్త శీక్షాధ్యాయః సహ నౌ యశః సహ నౌ బ్రహ్మవర్చసం అథాతస్సగుంహితాయ ఉపనిషదం వ్యాఖ్యాస్యామః పంచస్వధికరణేషు అధిలోకమధిజ్యౌతిషమధి విద్యమధి ప్రజమధ్యాత్మం తామహ సగుంహిత ఇత్యాచక్షతే అని మొట్టమొదటిగా. శిక్ష అనేది ఛాందస ప్రయోగం. శిక్ష అని మనం చెప్పుకుంటే మనకు ఇది ఉపదేశం ఇస్తున్నది. అంటే ఏ ప్రకారంగా వేదోచ్చారణం చేయాలి. లోకంలో మనం అన్నీ చెప్పేవచ్చు అని అనుకుంటారండి. మనకు అన్నీ వచ్చు అనేది ఒక పక్క ఉన్నా కూడా అన్నీ చెప్పేవచ్చు అనేది కూడా భావన ఉన్నది. కానీ విభూషణం మౌనం అపండితాన, మనకి ఏది తెలియదో అందులో ప్రవేశించకూడదు, అందులో తప్పు రాకూడదు. ఏదైనా అపచారం దోషం కలిగితే ఇక పుట్టగతులు ఉండవు. అందువల్ల వేదాన్ని మనం ఏ ప్రకారంగా గౌరవించాలంటే దూరంగా ఉండడం శ్రేయం. వేద మంత్రాల్ని వినొచ్చు, వేద మంత్రాల్ని మనం అపస్వరంతో పలికితే ఇంద్రశత్రుల వర్ధస్వలాగా అయిపోతుంది. అందువల్ల ఒకదా అనర్థం ఏర్పడేది. మనం అర్థం గురించి, ప్రయోజనాన్ని గురించి మనం వెళ్తే అది అనర్థదాయకమైపోతుంది. కనుక ఎలా పలకాలి. అందువల్ల శిక్షాం వర్ణం స్వరం మాత్ర బలం సామ సంతాన ఇదంతా కూడా అంటే మొత్తం ఎన్ని వర్ణాలు ఉన్నాయి. ఆ ఏకమాత్రో భవేద్రహస్వ ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరితములు. ఎక్కడైనా ఉదాత్తం చెప్పే చోట అనుదాత్తం చెప్తే అర్థం మారిపోతుంది. అందువల్ల ఇప్పుడు లోకంలో యో మాం పుష్పం వేద పుష్పవా అందరూ కూడా అది స్వరమా అది అపస్వరమా అని తెలియటం లేదు. అందువల్ల వేదాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తెలియనప్పుడు మౌనంగా ఉండిపోతే మనకు ఆ భగవంతుడు ఏదో, అందువల్ల స్తోత్రాలు అందుకొరకే ఏర్పడ్డాయండి. స్తోత్రాలు రావడానికి కారణం ఇదే. అందువల్ల వేద సారమే స్తోత్రాలు, వేద సారమే స్మృతులు, వేద సారమే ఇతిహాసాలు, వేద సారమే పురాణాలు. అందువల్ల ఆ విషయాల్ని, ఆ శ్లోకాలు మనం చక్కగా చదువుకోవచ్చు. అందువల్ల వేదాక్షరాన్ని యావంతి పఠితాని ద్విజాదిభి తావంతి హరినామాని కీర్తితాని న సంశయ వేదమేవ జపేన్ని. చూడండి, అందువల్ల ఈ ప్రకారంగా భగవన్నామోచ్చారణం చేస్తూ ఉన్నాం, ఆ హరినామ సంకీర్తనం మనం చేస్తూ ఉన్నాం. కనుక అటువంటి ఆ వేదాలని ఎలా పలకాలి. ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల కోచింగ్ క్లాస్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ కోచింగ్ క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు అన్నీ కూడా అక్కడ వేస్తారు, ఆ దీంట్లో స్లైడ్స్ చూపిస్తారు, పీపీ ఇలా ఉండాలి. ఆ వేదంలో కూడా నువ్వు వేదోచ్చారణం ఇలా చెయ్యాలి, ఇలా పలకాలి, ఈ ప్రకారంగా వర్ణాలు ఉంటాయి, సామ ఇలా, సంతానం ఇలా ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు. కనుక అలా ఇక్కడ విశేషంగా ఆ శిక్షాం వ్యాఖ్యాస్యామ అన్నప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు. మొట్టమొదటి అనువాకంలో ఇది చెప్పిన తర్వాత ఆ ద్వితీయ అనువాకంలో శిక్షాం వ్యాఖ్యాస్యామ అన్న తర్వాత మహాసంహితోపాసనం చెప్తూ ఉంటారు. ఆ సంహితోపాసనంలో సహనౌ యశః అని ఆ మంత్రాలు ఉంటూ ఉంటాయి. అలాగే మనకు ఎప్పుడూ కూడా ఏ విద్యను మనం అభ్యసిస్తామో ఆ విద్య దృఢంగా నిలబడాలి. అంటే అధ్యయనం చేసినటువంటి ఆ వేదాన్ని మర్చిపోకూడదు. మర్చిపోతే పాపం. అధ్యయనం చెయ్యకపోవడం ఒక విధమైన పాపమైతే అధ్యయనం చేసి మర్చిపోవడం మరొక పాపం. దాని కొరకు ఏం చేయాలన్నారు? మంచి మంత్రాన్ని వేదం చెప్తుంది. యశ్చందసా వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోధ్యమృతాత్ సంబభూవ సభేంద్రో మేధయా ఆస్పృణోతు అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం
జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణ కోశోసి మేధయా పిహిత శృతం మే గోపాయ అని ఆ మేధా సిద్ధి కొరకు ఈ మంత్రాన్ని పఠించాలండి. దీని యొక్క సారమంతా కూడా ఉంటుంది. సరే, ఇదంతా పోరండి. తరువాత ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే గురు శిష్యుల సంబంధం. ఆ గురు శిష్యుల సంబంధం అంటే గురువు ఎప్పుడు ఉపదేశిస్తాడు, శిష్యుడు వినాలి. అందువల్ల శుశ్రూష అని దానికి పేరు. శ్రోతుమిచ్చా శుశ్రూష. శుశ్రూష శబ్దానికి మనం వచ్చి సేవ అనేటువంటి అర్థాన్ని మనం స్వీకరిస్తున్నాము. కానీ శుశ్రూష శబ్దానికి శ్రోతుం ఇచ్చా శుశ్రూష అన్నారు. అంటే గురువు చెప్పేదాన్ని ఎప్పుడైనా కూడా, ఈ వేదం అనేది సామాన్యం కాదండి, అసామాన్యం. వేదాధ్యయనం చేయడం అనేది పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే వేదాధ్యయనం చేయగలుగుతాడు. అందరికీ ఆ విద్య అబ్బదు. భగవంతుని యొక్క కృప ఉండాలి, పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలి. అంచేత మనం సామాన్య విద్యని సులభంగా అధ్యయనం చేయగలుగుతాం. దానికి కావలసినటువంటి సాధనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ వేద విద్య అనేది తెల్లవారి బ్రాహ్మ ముహూర్తంలో లేచి ఆ వేద విద్యను మనం దాదాపు 10 సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది. అందువల్ల అటువంటి వేద విద్య అలాగే నడవాలంటే అన్ని చోట్ల కూడా పారాయణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గురువు ఏం చెప్తాడు, మనం ఈ కాలంలో ఫీజు తీసుకుంటాం. అంటే మనం చెప్పినటువంటి పాఠానికి, మనం చెప్పినటువంటి క్లాసుకు, మనం చెప్పినటువంటి ఆ తరగతులకు మనం డబ్బులు తీసుకుంటాం. కానీ ఆ గురువు డబ్బులు తీసుకోడు, ఆ గురువు సంభావన తీసుకోడు. ఆ ఆచార్యుడు ఎటువంటి ప్రతిగ్రహాన్ని ఆశించకుండా వేద విద్య స్వాధ్యాయ అధ్యేతవ్య. ఆ పంచమహాయజ్ఞాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్రకారంగా అతను చెప్పిస్తూ ఉంటాడు. చెప్పిన తరువాత అంటే ఆ గురువు ఆచార్యుడు ఆ వేద విద్యను అచ్చట ఆ శిష్యుడికి ఉపదేశం చేసిన తర్వాత ఒకే విషయం చెప్తాడు. ఈ కాలంలో మనకు అన్ని చోట్ల కూడా స్నాతకోత్సవం అని చేస్తూ ఉంటారు. స్నాతకోత్సవం అంటే దీక్షాంత సమారోహం. దీక్షాంత సమారోహం అంటే కాన్వకేషన్. ఆ కాన్వకేషన్లో అందరూ కూడా ఒక మంత్రాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఏమిటి ఆ మంత్రం అంటే ఒక విధంగా ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలి. నేను అలాగే ఉంటాను, అలాగే ఉంటాను. ఎప్పుడైతే ఉపాధి పట్టభద్రుడవుతాడో ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దీనిని చెప్తూ ఉంటారు. ఇది గురుకుల పద్ధతిలో ఉందండి. ఆ గురుకులం అంటేనే 1000 మంది శిష్యులతో కూడిన వాడు కులపతి అవుతాడు. అందువల్ల గురుకులం అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ మన భారతీయ సంస్కృతిలో. అటువంటి అక్కడ ఆచార్య అనుశాసనం అని ఉంటూ ఉంటుంది. మొట్టమొదటగా ఈ సమాజం ఎలా అయిపోయిందంటే మనల్ని కన్నటువంటి తల్లిదండ్రుల్ని మర్చిపోతాం. తల్లి వద్దు, తండ్రి వద్దు, ఎవరు వద్దు, నేనే పెరిగాను, నేనే అన్నీ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మనం ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు, ఎవరేమనరు, ఎవరికి ఏం తెలియదు, మనం చెప్పినటువంటి విషయం ఎవరికి తెలియదు అని అనుకోకూడదు. మొత్తం 14 మంది సాక్షులు ఉంటారండి. 14 మంది సాక్షులు చూస్తూ ఉంటారు మనం చేసేది. అంటే కింద నుంచి మనం డబ్బులు తీసుకుంటున్నామని ఏదో ఉంటాయి కదా, అదంతా కాకుండా ఆ వేదం అనేది మొట్టమొదటిగా తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించు అని. మన అన్ని చోట్ల కూడా వృద్ధాశ్రమం అని చెప్తూ ఉంటామే. తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించు అనేటువంటి మాట వేదమే మొట్టమొదటిగా చెప్పిందండి. దానికి భాష్యాలు చాలా వచ్చాయి. ప్రాక్టికల్గా చాలామంది అనుభవపూర్వకంగా వాళ్ళు కూడా ఏదో చెప్తూ ఉంటారు, నీ తల్లిని గౌరవించు. అది ఎందుకండి, నువ్వే గౌరవించాలి కదా, నీ యొక్క బాధ్యత కదా అది. అందువల్ల ఇక్కడ ఆ వేదం మనకు మొట్టమొదటిగా ఈ విషయాలంతా కూడా మనకు తెలియజేస్తుంది. అక్కడ ముఖ్యంగా ఆ అనుశాసనం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ అనుశాసనాన్ని మనం ఒక్కసారి చూస్తే అందులో అన్ని విషయాలు కూడా మనకు స్పష్టంగా గోచరిస్తాయి. అదే ప్రకారము
స్వాధ్యాయ ప్రవచనం ఇదంతా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. గురువు ఏం చెప్తా అండి, వేదమనూచ్యాచార్యోంతే వాసిరమనుశాస్తి సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమదః ఆచార్యాయ ప్రియంధనమాహృత్య ప్రజాతంతుం మా వ్యవచ్ఛేత్సి సత్యాన్న ప్రమదితవ్యం ధర్మాన్న ప్రమదితవ్యం అని అచ్చట ఉన్నటువంటి ఆ ఉపదేశ వాక్యాలను ఎప్పుడైతే మనం చూస్తూ ఉంటామో దాని తరువాత దేవపితృకార్యాభ్యాన్నప్పుడు చెప్పి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ యాన్యనవద్యాని కర్మాణి తాని సేవితవ్యాని నోయితరాణి యాన్యస్మాకం సుచరితాని తాని త్వయోపాస్యాని నోయితరాణి ఏకే చాస్మశ్రేయాగుంసో బ్రాహ్మణాః. చూడండి, ఇటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ ఉపదేశాన్ని వేదమే తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తు ముఖ్యంగా అందిస్తున్నది. ఆ తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులో సత్యాన్నే పలుకు, ధర్మాన్నే ఆచరించున్నారు. లోకమ ధర్మో రక్షతి రక్షిత అని మనం అన్ని చోట్ల చూస్తూ ఉన్నాం. వేదోఖిలో ధర్మమూలం అన్నారు. అందువల్ల వేదమే అక్కడ ధర్మస్వరూపం. ధర్మేణ పాపం అపనుదతి తస్మాత్ ధర్మం పరమం వదంతి అని మనకు చెప్తున్నారు కదా. అందువల్ల ఆ ధర్మస్వరూపుడు సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడు కనుక సత్యాన్నే పలకండి, ధర్మాచరణం చేయండి. ఈ ప్రకారంగా ఉంటే మనకు లోకంలో చాలా నిశ్చింతగా ఉంటాం, సమాజం కూడా మనల్ని గౌరవిస్తుందండి. అందువల్ల మాతృదేవో భవ ఎవరైనా చెప్తారండి, ఆ తల్లి సాక్షాత్తు అక్కడ దేవీ స్వరూపురాలు. అలాగే తండ్రి దేవస్వరూపుడు ఎవరు చెప్తారండి, నువ్వు తల్లిని తల్లియే మనకు మొట్టమొదటి గురువు, తండ్రి గురువు, అదే ఆచార్యుడు గురువు, అతిథి కూడా గురువు అన్న. అతిథి దేవో భవ అని చెప్తున్నా, అంతా కూడా దైవ సమానుడు అని చెప్తున్నారు. ఇలా ఈ ప్రకారంగా వేదం మనకు బోధిస్తూ ఉంటే ముఖ్యంగా యువత, ఆ యువత ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ వేదం చెప్తుంది, యువా స్యాత్ సాధు యువాధ్యాయకః ఆశిష్టో ద్రఢిష్టో బలిష్ఠః తస్యేయం పృథివీ సర్వా విత్తస్య పూర్ణా స్యాత్. వివేకానందుల వారు ఆ అమెరికా ఇత్యాది దేశాలలో ఇదే చెప్పేవారు. యువా స్యాత్ సాధు యువ అంటే ఈ భావి తరం చెప్తూ ఉంటారు, భావి పౌరులను చెప్తూ ఉంటాం. ఈ దేశం యొక్క శ్రేయస్సు యువత దగ్గర ఉంది, వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి వేదం చెప్తుందండి. ఈ ప్రకారంగా ఈ తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులో ఎన్నో విషయాలు అక్కడ దాగి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సామాజిక అంశం తీసుకున్నప్పుడు సమాజంలో మనం గౌరవింపబడాలంటే తల్లిదండ్రుల్ని మీ ఇంట్లో పెట్టు, నువ్వు ఆదరించు, బయటకు పంపించు. గురువులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని గౌరవించు. నీకు చదువు చెప్పినటువంటి గురువుని విస్మరించకు. అదే ప్రకారము అతిథులని నువ్వు దేవతలుగా భావించు. నేను అంటే అన్నం పెట్టనని చెప్పకూడదు. ఆ ప్రకారంగా అంటే ఎంగిలి చేత్తో కూడా అని చెప్తుంటారు చూడండి, అలా కాకుండా ఆ వేదం అనేది ఇటువంటి చక్కటి ఉపదేశాల్ని, అది ముఖ్యంగా తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తు మనకు విశేషంగా తెలియజేస్తుంది. కనుక ఈ సమాజం బాగుపడాలి, ఆ సమాజం ద్వారా ఆ గ్రామం బాగుపడుతుంది, గ్రామం ద్వారా రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది, రాష్ట్రం ద్వారా ఈ దేశం బాగుపడుతుంది, దేశం ద్వారా ప్రపంచమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చివరగా మనం ఎల్లప్పుడూ ఒక మంత్రాన్ని పఠిస్తూ ఉంటాం. ఆ మంత్రం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యంకరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అంటే కలిసిమెలిసి ఉండాలి, ఎక్కడ ఎటువంటి విభాగం ఉండకూడదు. అందరూ ముందు చెప్పుకున్నాం, కలిసిమెలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అన్నాం కదా, కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం చెప్పాలి. అందువల్ల అసూయాద్వేషాదులు లేకుండా
రాగద్వేషాలు లేకుండా ఆప్యాయ అనురాగాలతో మనం ఉంటే అదే మనకు ఈ సమాజ శ్రేయస్సు కనుక ఇటువంటి చక్కటి అపూర్వమైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి అద్వితీయమైనటువంటి విషయాలను ఈ తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తు మనకు ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది కనుక తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తు సారాన్నే మనం చదువుకొని దాని ద్వారా ఈ సమాజంలో మనం ఎలా ఉండాలి అని తెలుసుకొని సమాజంలో గొప్ప పేరును సంపాదించుకొని ఇహలోక సౌఖ్యాన్ని పొంది చివరగా పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని పరలోక సౌఖ్యాన్ని కూడా పొందగలం అని చెప్పి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి తిరుమల దేవస్థానముల అధికారులకు భాగవతోత్తములకు అందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ కవితార్కిక సింహాయ కళ్యాణ గుణశాలిడే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ సఖేర్చినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఇప్పటి వరకు తైత్రీయోపనిషత్తులో సమాజం సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నడవడానికి ఏ విధమైనటువంటి మహోపదేశం చేయబడింది అనే విషయాన్ని గురించి యథాసమయం ప్రసంగించినటువంటి విద్వాంసులు ఆచార్య శ్రీమాన్ చక్రవర్తి రంగనాథ స్వామి వారికి మన సదస్సు పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. వాస్తవంగా కొన్ని గంటల పాటు చెప్పడానికి సరిపోయినటువంటి విషయాలు మన ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నాయి. అయితే కాలం పరబ్రహ్మస్వరూపం అనే విషయాన్ని తెలిసిన వారైన కారణం చేత ఆచార్య స్వామి వారు యథాసమయంగా ఈ ఉపన్యాసాన్ని ఉపసంహరించారు. కనుక మరొకసారి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మరి దీని గురించి విస్తృతంగా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం శాంతి మంత్రపాఠంతో ముగించుకునే ముందు ఆచార్య స్వామి వారికి మన శ్రీవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ప్రసాద రూపంలో అందించి శాంతి మంత్రంతో ఈ కార్యక్రమానికి స్వస్తి చెబుదాం. ఓం శన్నో మిత్రశం వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారుని
ॐ